السلام علیکم ناظرین، آج میں فصل سوم پڑھ رہا ہوں، اسے آپ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھہر جا۔ وہ عرض کرتا ہے کیسے ٹھہروں، حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا، میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ محدثین نے کرام کو اس روایت میں کلام ہے، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت کوئی طریقوں سے مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کا یہ بھی ارشاد وارد ہے کہ میں نے کلمہ طیبہ اس شخص کی زبان پر اسی لیے جاری کرا دیا تھا کہ اس کی مغفرت کروں۔ کسی قدر لطف و کرم ہے اللہ کا کہ خود ہی توفیق عطا فرماتے ہیں اور پھر خود ہی اس لطف کی تکمیل میں مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے، وہاں ایک دیوانی بندی فروخت ہو رہی تھی، انہوں نے خرید لی۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو وہ دیوانی اٹھی اور وضو کر کے نماز شروع کر دی، اور نماز میں اس کی یہ حالت تھی کہ آنسوؤں سے دم گھٹا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے میرے معبود، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ عطا نے یہ سن کر فرمایا کہ لونڈی یوں کہہ، اے اللہ، مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ یہ سن کر اس کو غصہ آیا اور کہنے لگی، اس کے حق کی قسم، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں یوں میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں کھڑا نہ کرتا۔ اس کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھی، القرب مجتمع والقلب متقرب والصبر مفترق والدماء مستقیم، کیف القرار علی من لا قرار له مما جناساه الهوى والساق والخلاق، یا رب ان کان شیئا فیہ لی فراجا فمسنو علی بہ ما دا دم بی رماقو۔ ترجمہ: بے چینی جمع ہو رہی ہے اور دل جلا جا رہا ہے اور صبر جدا ہو گیا ہے اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس کو کس طرح قرار آتا ہے جس کو عشق و شوق اور بے چینی کے حملوں کی وجہ سے ذرا بھی سکون نہیں۔ اے اللہ، اگر کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس میں غم سے نجات ہو تو زندگی میں اس کو عطا فرما کر مجھ پر احسان فرما۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے اللہ، میرا اور آپ کا معاملہ اب راج میں نہیں رہا، مجھے اٹھا لیجئے۔ یہ کہہ کر ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں اور کھلی ہوئی بات ہے کہ توفیق جب تک شامل حال نہ ہو
क्यों हो सकता है। वमा तशाऊना इल्ला इंशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और तुम बदून खुदाए रब्बुल आलमीन के चाहे कुछ नहीं चाह सकते हो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वालों पर ना कब्र में वहशत है ना मैदान हश्र में। इस वक्त गोया वो मंजर मेरे सामने है कि जब वे अपने सिरों से मिट्टी झाड़ते हुए कब्रों से उठेंगे और कहेंगे कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमसे हमेशा के लिए रंज व गम दूर कर दिया। दूसरी हदीस में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वालों पर ना मौत के वक्त वहशत होगी ना कब्र के वक्त। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत गमगीन थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह जल्ले शानहू ने आपको सलाम फरमाया है और इरशाद फरमाया कि आपको रंजिदा और गमगीन देख रहा हूँ, ये क्या बात है। हालांकि हक़ ताला शानहू दिलों की भेद जानने वाले हैं, लेकिन इकराम व एजाज और इजहार शराफत के वास्ते इस किस्म के सवाल कराए जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील मुझे अपनी उम्मत का फिक्र बहुत बड़ा है कि क़यामत में उनका क्या हाल होगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि कुफ़ार के बारे में या मुसलमानों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों के बारे में फिक्र है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और एक मकबरे पर तशरीफ़ ले गए जहाँ कबीला बनु सलाम के लोग दफन थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक कब्र पर मारा और इरशाद फरमाया कि कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। उस कब्र के एक शख्स निहायत हसीन खूबसूरत चेहरे वाला उठा। वो कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी जगह लौट जा। वो चला गया। फिर दूसरी कब्र पर दूसरा पर मारा और इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। उसमें से एक शख्स नहायत बदसूरत काला मुंह कैरी आँखों वाला खड़ा हुआ। वो कह रहा था कि हाय अफसोस, हाय शर्मिंदगी, हाय मुसीबत। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी जगह लौट जा। इसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि जिस हालात पर ये लोग मरते हैं उसी हालात पर उठते हैं। हदीस वाला में ला इलाहा इल्लल्लाह वालों पर बजाहिर वे लोग मुराद हैं जिनको इस पाक कलमे के साथ खुसूसी लगाव, खुसूसी मुनासबत, खुसूसी इम्तिहाल हो, इसलिए कि दूध वाला, जूतों वाला, मोती वाला, बर्फ़ वाला वही शख्स कहलाता है जिसके यहाँ इन चीज़ों की खसूसी बिक्री और खसूसी ज़ख़ीरा मौजूद हो। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ इस मामले में कोई इश्काल नहीं। कुरान पाक में सूरह फातिर में इस उम्मत के 3 तबके दर्जों का बयान है। एक तबका साबिक बिल खैरात, भाइयों नेकियों की तरफ दौड़ लगाने वाले का बयान फरमाया,
جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے اس کو حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن ایسے حالات میں اٹھائیں گے کہ 14ویں رات کی چاند کی طرح ان کا چہرہ روشن ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔